பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் முதல் பகுதி. ரா கணபதி அண்ணாவின் எழுத்துக்கள் முகவுரை கூட படிப்பதற்கு உரியன. முதற் பதிப்பிற்கு எழுதிய முகவுரை தெய்வத்தின் குரல் முதற் பகுதியின் தொடர்ச்சியே 2ஆம் பகுதி எனலாம். இப்பகுதியை படிப்பவர்கள் முதற் பகுதியை படித்திருக்க வேண்டியது அவசியம். எனவே அப்பகுதிக்கு எழுதிய முகவுரைக்கு அதிகமாக இங்கே நிறைய எழுத வேண்டுவதில்லை. முதற் பகுதிக்கு வாசகர்களிடம் கிடைத்த வரவேற்பு அற்புதமானது, இன்றைய காலப்போக்கில் ஆறுதலானதும் கூட. அறிவு களஞ்சியமான ஸ்ரீ காஞ்சி பெரியவர்களின் பொன்மொழிகளில் தத்துவபரமானது, பக்திமயமானது, பண்பாட்டை குறித்தது, சமூக வாழ்வை குறித்தது ஆகியவற்றை நம் மக்கள் ஆவலுடன் படிப்பதில் கேட்பதில் அற்புதமோ ஆறுதலோ ஏதுமில்லை. ஆனால் இவற்றின் அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர்கள் சாஸ்திரோக்தமான விதிகள், ஆச்சாரங்கள் குறித்து அருளிய நன்மொழிகளையும் முதற் பகுதியில் வெளியிட்டிருந்தோம். இதற்கு எப்படிப்பட்ட வரவேற்பு கிடைக்குமோ என்று உள்ளூர எனக்கு சிறிது கவலை இருக்கத்தான் செய்தது. இதை அடியோடு களைவதாக, அதாவது அற்புதத்தோடு ஆறுதலும் தருவதாக அப்பகுதி விசேஷ வரவேற்பினை பெற்றது. ஸ்ரீ பெரியவர்கள் சொல்லும்படி சாஸ்திரோக்தமாக வாழ மக்கள் முயல்வார்களோ மாட்டார்களோ, ஆயினும் இவ்விஷயமாக அவர்கள் சொல்வதை மரியாதையுடன் கேட்கவாவது ஒரு கணிசமான மக்கட்பகுதி தயாராக இருக்கிறது என்ற உறுதி ஏற்பட்டது. சர்ச்சை உண்டாக்கக்கூடிய பாகம் அல்லது அலட்சியம் செய்யப்படக்கூடிய பாகம் என்று எண்ணப்பட்ட வைதிக மதம் என்ற பாகத்தையே என்னிடம் பெரும்பாலோர் பாராட்டி பேசினார்கள், கடிதமும் எழுதினார்கள். இப்பொருள் குறித்து மேலும் ஸ்ரீ பெரியவர்கள் அருளி இருப்பதையெல்லாம் அறிவதற்கு தாங்கள் ஆவலாக இருப்பதாக தெரிவித்தார்கள். முக்கியமாக அந்த ஆவலை நிறைவேற்றுவதாகவே இந்த 2ஆம் பகுதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால்தான் வேத மதம் என்ற பாகமே இதில் 3/4 இடத்தை பெற்றுள்ளது. இவ்விஷயங்களை ஸ்ரீ பெரியவர்கள் ஒருவரே சொல்கிறார்களாதலால் பூர்த்தியாக கொடுத்து விட வேண்டும். வேறெந்த பலனுக்காக இல்லாவிடினும் அலட்சியத்துக்கும் கேலிக்கும் வெறுப்புக்கும் ஆளாகியுள்ள சனாதனிகள் என்கிறவர்களுக்கும் புஷ்டியுள்ள நியாயமான வாதங்கள் உண்டு என்று அச்செழுத்தில் உறுதியாக நிலைத்திருக்கட்டும் என்ற அபிப்பிராயத்தில் இப்பாகம் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தி குறித்த நெஞ்சை தொடும் பாகமும் பண்பாடு சமூக விஷயங்கள் குறித்த அறிவு கிளர்ச்சியும் உணர்ச்சி எழுச்சியும் தரும் பாகங்களும் 2ஆம் பகுதியில் இந்த 2ஆம் பகுதியில் இல்லையே என்று விஷனிக்க வேண்டாம். இவை எல்லாமும் குறைவர இந்நூலில் ஆங்காங்கு விரவி வருகின்றன. தொடக்கத்தில் உள்ள விநாயகர் கட்டுரை, முடிவான ஹனுமார் கட்டுரை, அத்வைத்தம் என்ற பாகத்தின் கடைசி 2 உரைகள், புராணம் என்ற உரையின் பகுதிகள்
ஆகிய இவை போதுமே பக்தியின் பெருமையை வலியுறுத்த. என்னை பொறுத்தமட்டில் குறை உணர்ச்சி இல்லை. அத்வைத, துவைத, விசிஷ்டாத்வைத, சைவ சித்தாந்திகளுக்கெல்லாம் பொதுவாக உள்ள இந்து மத சாஸ்திரங்கள் அனைத்தை பற்றியும் இவ்வளவு விஷயங்கள் தர முடிந்ததில் நிறைவே கொள்கிறேன். முதற் பகுதி வாசகர்களில் அநேகரின் விருப்பத்தை ஒட்டியே இப்பகுதியில் சம்ஸ்கிருத மேற்கோள்களை நிறைய கொடுத்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் சம்ஸ்கிருத மொழி அறிவு ஏற்படுவதற்கு எவ்வளவோ தடைகள் ஏற்பட்டுள்ள இன்று வாசகர்கள் இவ்விதம் விரும்பியதும் ஆறுதல் அளித்த மற்றொரு விஷயமாகும். ஒருவாறு இப்பகுதியோடு சாஸ்திர ஆச்சாரங்கள் குறித்த அருள்வாக்குகளை பூர்த்தி செய்து விட்டதாகவே சொல்லலாம். திருவருளும் குருவருளும் கூட்டி வைத்து தெய்வத்தின் குரல் 3ஆம் 4ஆம் பகுதிகள் வெளியாகுமாயின் அவற்றில் ஏனைய விஷயங்களே முக்கியமாக இருக்கும். முகவுரை எவ்வளவு சுருங்கினாலும் மனம் சுருங்காமல் நன்றி செலுத்தும் ஆனந்தத்தை குறைக்கலாமா? பற்பல இடங்களிலிருந்து தொகுத்த இவ்வுரைகளுக்காக பலரை நெஞ்சார நினைத்து நன்றி கூறுகிறேன். கல்கி ஸ்தாபனம், PG பால் கம்பெனி, ஸ்ரீ ஆர் அனந்த நாராயணன், ஸ்ரீ கே நீலகண்டையர் ஆகியோருக்கு பெயர் குறிப்பிட்டு நன்றி கூறுகிறேன். பெயர் குறிப்பிடாவிடினும் இந்த பகுதியில் ஏராளமான பகுதிகளை உதவிய ஒரு மாதரசிக்கு கப்பல் கப்பலாக நன்றி கப்பம் கட்ட வேண்டும். பல்லாண்டுகளாக ஸ்ரீ பெரியவர்களின் பொது பேச்சுக்களையும் விட ரசமான மகா பிரசங்கங்களாக திகழும் அவர்களது தனிப்பட்ட சம்பாஷணைகளை செவ்வையாக அவர்களுடைய அழகிய எளிய மொழியிலேயே எடுத்தெழுதிய இந்த அம்மையாரின் தொகுப்பு முதற் பகுதிக்கும் ஓரளவு உதவி புரிந்தது. இவ்விரண்டாம் பகுதிக்கோ பெருமளவு சகாயம் செய்திருக்கிறது. இதில் விசேஷம் கடந்த சுமார் 10 ஆண்டுகளாக பெரியவர்கள் மேடை பிரசங்கத்தை அறவே நிறுத்திவிட்ட போதிலும் இதன் பின்னரும் அவர்கள் உரையாடல்களாக நிகழ்த்தி வரும் பேருரைகளில் சிலவற்றை அம்மையாரின் தொகுப்பிலிருந்து பெற முடிந்ததால் நிகழ்கால போக்குகளையும் பிரச்சனைகளையும் பற்றி காஞ்சி மாமுனிவரின் திருவுளக் கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இது போன்ற அநேக அருள்வாக்குகள் இந்த நூலிலேயே முதன்முறையாக அச்சேறியுள்ளன. சில விஷயங்களில் சந்தேக விளக்கம் பெற வேண்டியிருந்தது. ஸ்ரீ பெரியவர்கள் முன்கூட்டி தயாரித்து பேசுவதில்லையாதலால் இந்து மதத்தின் ஆதார சாஸ்திரங்களை பற்றி பேசுகையில் பலவற்றை குறித்து முழு விவரங்களும் அளித்த போதிலும் சிலவற்றில் சில விவரங்கள் விட்டு போயிருந்தன. இந்த நூலிலேயே இவ்விவரங்களும் பூர்த்தியாகாவிடில் மேற்கண்ட சாஸ்திரங்களை பற்றி வேறெவ்விதத்திலும் மக்களுக்கு தெரிவிக்க வாய்ப்பு இல்லையே என்பதால் இச்சில விஷயங்களையும் தெரிந்து கொண்டு இதிலே சேர்த்துவிட துணிந்தேன். இவ்விஷயத்திலும் ஏனைய விஷயங்களில் சந்தேக விளக்கம் தருவதிலும் எள்ளெனும் முன் எண்ணெயாக பரம உபகாரம் புரிந்த சர்வஸ்ரீ அக்னிஹோத்திரம் ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார், நரா முருகவேள், கா ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியார், VR லட்சுமிகாந்த சர்மா ஆகிய சான்றோர்களுக்கு என் இதயபூர்வமான நன்றியை அளிக்கிறேன். புது புது பகுதிகள் கிடைக்க கிடைக்க பழைய பகுதிகளிலேயே புது விளக்கங்கள் சேரச் சேர அவற்றையொட்டி நான் கையெழுத்து பிரதியையும் ப்ரூஃப்களையும் பன்முறை மாற்றியும் மனம் கோணாது செய்த மெட்ரோபாலிட்டன் அச்சகத்தாருக்கும் இது போன்ற இடைஞ்சல்கள் ஏற்பட தமது தளராமைக்கும் பொறுமைக்கும் ஜெயக்கொடி நாட்டம் மேலும் வாய்ப்புகள் கிடைப்பதாக உற்சாகமே கொண்டு என்னையும் உற்சாகப்படுத்திய வானதி உரிமையாளர் ஸ்ரீ திருநாவுக்கரசு அவர்களுக்கும் நான் நன்றி என்று எழுதும் முன் இந்த பேனாவே எழுதிவிடும். கிடைக்கத்தகாத இந்த கைங்கரிய பாக்கியத்தை அருளிய ஸ்ரீ பெரியவர்களுக்கு எந்நாளும் நமஸ்காரம். ரா கணபதி, தொகுப்பாசிரியர், சென்னை 53, 20 செப்டம்பர் 1978. 6ஆம் பகுதி 1992 எழுதிய முகவுரை. இந்த 6ஆம் பதிப்பில் சில அவசியமான திருத்தங்கள் செய்யப்பெற்றிருப்பதோடு
மேற்கோள்கள் பலவற்றின் ஆதாரங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரீ மகா பெரியவர்களே ஒரு வாக்கியத்தில் உபாங்கமாக சேர்த்து கூறிய மொழிகள் நகவளைவு எனப்படும் பிராக்கெட்டுகளுக்குள்ளும், தொகுப்பாசிரியரின் விளக்கமாக சேர்த்துள்ள மொழிகள் சதுர வளைவு எனப்படும் பிராக்கெட்டுகளுக்குள்ளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சீரிய முறையில் இப்பதிப்பினை அச்சிட்டு உதவியுள்ள சக்தி என்டர்பிரைஸுக்கு என் பாராட்டுக்கள். ரா கணபதி, சென்னை 17/9/1992, 18th September 1992. இதற்கு ஏ. திருநாவுக்கரசு, வானதி பதிப்பக உரிமையாளரின் முகவுரை. அன்பும் அருளும் ஒளிவடிவான பேசும் தெய்வம் நானிலமெங்கும் நலமுற ஒலி வடிவிலும் எழுத்து வடிவிலும் வழங்கிய நல்வாக்குகள் எண்ணற்றவை, என்றும் மதிப்புடையவை. தெய்வத்தின் குரல் முதற் பகுதியை படித்தவர்கள் இது பிறர்க்கரிய பெரும் பொக்கிஷம் என்று பாராட்டி போற்றி மகிழ்ந்தனர். உடனே இதன் 2ஆம் பகுதியையும் வெளியிட வேண்டும் என்று கேட்டனர். ஸ்ரீ காஞ்சி பெரியவர்களின் கருணா கட்டாட்சத்தினால் தெய்வத்தின் குரல் 2ஆம் பகுதி இப்பொழுது வெளியாகிறது. என்றும் உள தென்றமிழ் போல் என்றும் நிலைத்து நிற்கும் அருள்வாக்குகளை அருளிய ஸ்ரீ காஞ்சி பெரியவர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய சுவாமிகளை போற்றி வணங்குகிறேன். இந்நூல் வானதி பதிப்பகத்தில் வெளியாகும் பாக்கியம் ஸ்ரீ மகா திரிபுர சுந்தரி சமேத சந்திரமௌலீஸ்வரின் அருட்கட்டாட்சம் என்றே கருதுகிறேன். இது ஒரு ஞான நிதி. மோனத்தவம் புரியும் மாபெரும் மகானிடமிருந்து கிடைத்தற்கரிய அருட்செல்வம், மக்களுக்கு மதிநலம் நல்கும் அதி அற்புத பொக்கிஷம். இந்த பெரும் பொக்கிஷம் கிடைப்பதற்கு காரணமானவர்களை நாம் மறக்க முடியுமா? என்றும் நமக்கெல்லாம் ஆசி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஸ்ரீ புதுப்பிரியவர்கள் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் கருணை உள்ளமும் அன்பும் அருளாசியும் தான் இந்நூல் விரைவில் வெளிவர காரணம். அருளும் பொருளும் நிரம்பிய இந்நூல் இவ்வளவு பெரிதாக, இவ்வளவு அழகாக உருவாகியதற்கு காரணம் தொகுப்பாசிரியர் திரு ரா கணபதி அவர்களே. அவர்கள் மிகச் சிரத்தை எடுத்துக்கொண்டு மிக கவனமாக இந்நூலை தொகுத்து தந்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு வாசகர் சார்பிலும் வானதி பதிப்பகத்தின் சார்பிலும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி உரித்தாகுக. இந்நூலை நல்ல முறையில் அச்சிட்டு தந்த அச்சக நண்பர்களுக்கு நன்றி. ஏ. திருநாவுக்கரசு, வானதி பதிப்பகம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. அந்த செந்தில் ஆண்டவனுடைய அருளாலே நாம இப்போ சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல 4வது ஸ்லோகத்துக்குள்ள நுழையிறோம். ஆச்சாரியால் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, யதா சந்நிதானம் கதா மானவாமி பவாம்போதிபாரம் கதாஸ்தே ததைவ இதி வ்யஞ்சயன் சிந்து தீரேய ஆஸ்தே அமீடே பவித்ரம் பராசக்தி புத்திரம். யதா சந்நிதானம் கதா மானவா மே பவாம்போதி பாரம் கதாஸ்தே ததைவ இதி வ்யஞ்சயன் சிந்து தூரே ய ஆஸ்தே தமிழே பவித்ரம் பராசக்தி புத்திரம். இந்த ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் போலீஸ் ஆர்டர்ல பார்த்தோம்னா, யதா மானவாக மே சந்நிதானம் கதா ததைவ தே பவாம்போதி பாரம் கதா.
இதி கஞ்சயன்னு யஹ சிந்து துயிரே ஆஸ்தே பராசக்தி புத்திரம் பவித்ரம் தம் மீடே அப்படின்னு ப்ரோஸ் ஆடுறது. இதுல என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னாக்க, எதா எப்போது மானவாக இந்த மனிதர்களாக பிறந்தவர்கள் எல்லோரும் மே சந்நிதானம் என்னுடைய சன்னிதானத்துக்கு நான் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு என்னுடைய சந்நிதிக்கு கதா வந்து அடைந்தார்களோ, நான் வசிக்கக்கூடிய என்னுடைய இடத்துக்கு வாசஸ்தலத்திற்கு எப்போது இந்த மனிதர்கள் வந்து அடைகிறார்களோ, ததைவ அப்பவே ததாயேவ அது ததைவ அப்பவே தே அவர்கள் பவ அம்போதி பாரம் கதாக. பாரம்னா கரை. எதனுடைய கரை? அம்போதி பாரம், பெரிய கடல், சம்சார கடல். பவ அம்போதி வினை பயனால் ஏற்பட்ட சம்சார கடலில் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய சந்நிதியை அடைந்த உடனேயே அவர்களுக்கு எல்லா விதமான கஷ்டங்களும் போயிடுது. அக்கறையை அடைந்தவர்களாக ஆகிறார்கள். ஏன்னா நான் அக்கறையோடு அவளை காப்பாத்துறதுனால அவளை நான் கரையை சேர்த்து விடுறேன் அப்படிங்கிறார். எப்படி சொல்றாருன்னா, இதி வியஞ்சயன் சிந்து தீரே ஆஸ்தி யஹா எவன் இதி வியஞ்சயன் இந்த மாதிரி பிரகடனப்படுத்தி கொண்டு என்னுடைய சன்னிதானத்துக்கு வந்தவாள் எல்லாரையும் அந்த சம்சார கடலிலிருந்து கரையேற்றுகிறேன்னு சொல்லிக்கொண்டு இதி வெஞ்சயன்னு சிந்து தீரே யஹா ஆஸ்தி. சிந்து தீரேன்னு கடலுடைய இந்த சமுத்திரம் இல்லையாது, பெரிய கடல், பெங்காள விரிகுடா கடல் தான் சொல்ல, அதனுடைய எண்டில் தான் இருக்கு இந்த செந்தில் ஆண்டவனுடைய திருச்செந்தூர். அந்த கரையில நின்று கொண்டு கடலை பார்த்து கொண்டே நின்று கொண்டு இது மாதிரி பிரகடனப்படுத்துறாராம். என்ன பிரகடனப்படுத்துறார்? என்னுடைய சந்நிதிக்கு வந்த எல்லா மானிடர்களுடைய வினைகளை எல்லாம் நான் தீர்த்து அக்கறையில் சேர்த்து விடுகிறேன். அப்படி சொல்லக்கூடிய பராசக்தி புத்திரம் பவித்திரம், பவித்திரம் பாவனனான தூய்மையான அந்த பராசக்தியினுடைய பிள்ளையான அந்த சண்முகனானவன், அந்த சண்முகனான தம் அவனை ஈடே நான் வந்து துதிக்கின்றேன். எவ்வளவு அழகா நமக்கு ஒரு குழு கொடுக்கிறார் பார்த்தீங்களா? அந்த செந்தில் ஆண்டவனுடைய பாதத்துல போய் சரண் அடைஞ்சிட்டோம்னா, அவன் இருக்கிற சந்நிதியில போய் நம்ம வணங்கி தொழுதோம்னா, நம்மள தாண்ட முடியாத பவசாகரத்தை ரொம்ப சுலபமாக தாண்ட வச்சு அக்கறை என்று சொல்லக்கூடிய அவன் கரையில் தானே நின்று இருக்கான். அந்த செந்தில் ஆண்டவன் தன்னுடைய பாதமனும் கரையில சேர்த்துக் கொள்கிறான். இத வந்து சிம்பாலிக்கா கடற்கரையில நின்று அந்த பக்கம் பார்த்து சொல்றானா, இந்த கடலை பார்த்து சொல்றான்னா பவசாகரத்துல மூழ்கி இருக்கக்கூடிய மானிடர்களை பார்த்து சொல்ற மாதிரி இருக்குன்னு ஆச்சாரியார் சொல்றார். அப்படி நின்று கொண்டு பிரகடனப்படுத்தக்கூடிய அந்த சண்முகனை, பராசக்தியினுடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடியவனை, அந்த பராசக்தியே தன்னுடைய சக்தியை எல்லாம் ஒரு வேலாயுதமாக ஆக்கி அந்த முருகனுக்கு சூரசிம்ஹாரம் கொடுத்தாலும் அதை கையில வச்சுட்டு இருக்கான். அதனால்தான் அந்த செந்தில் ஆண்டவனுக்கு சக்தி தரன்னு கூட பேரு. சக்தியை தன் கையிலேயே வச்சுட்டு இருக்கான். சக்திய உடம்புலயே பாதி வச்சுட்டு இருக்கார் அவ அப்பா. இவன் என்ன பண்றான்னா அந்த சக்திய வேலா தன்னுடைய அம்மாவை தன்னுடைய கையிலேயே வச்சுட்டு இருக்கான். அந்த வேலையை நம்பினோருக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது. வேலை வணங்குறத தவிர நமக்கு வேற வேலையும் கிடையாது. அதான் இதை ரொம்ப அழகா ஆச்சாரியால் சொல்றார். இதுக்கு கிட்டத்தட்ட சிமிலரா இப்ப அம்பாள் தான் முருகன் தான் அம்பாள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். எப்படின்னு கேட்டா, அம்பாள் சக்தியா தனியா இருக்கார், சிவனுடைய உடம்புலையும் பாதியா இருக்கா, அர்த்த ஈஸ்வர நாரியா இருக்கா. அதே அம்பாள் வேலாயுதமா முருகன் கையிலயும் இருக்கா. சோ முருகன் கையில வேலை வச்சுட்டு இருக்கிறதோ சக்தி முழுக்க முருகன் கையில இருக்கு. அவன் தான் சக்தி ஸ்வரூபம், சக்தி தரன். அதனால அம்மாக்கும் பிள்ளைக்கும் கிட்டத்தட்ட அம்மா மாதிரி பிள்ளை இருக்கு, அப்பா மாதிரி பொண்ணு இருக்கணும்னு சொல்லுவா. அந்த ரொம்ப அதிர்ஷ்டம்னு. இவன் அம்மா மாதிரி அழகாவும் அப்பா மாதிரி வீரத்தோடையும் இருக்கான். அவனை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது அம்பாளுக்கு என்ன சொன்னாலும் அது அவனுக்கும் பொருந்தும் இல்லையா? தாயை போல பிள்ளை, நூலை போல சேலைன்னு சொல்றமோ இல்லையா? அப்போ முருகனுக்கு அம்மாவோட குணம் இருக்குன்றதுனால அபிராமி பட்டர் சொல்ற ஒரு பாட்டை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாமா?
உடைத்தனை வஞ்சப் பிறவியை உள்ளம் உருகும் அன்பு படைத்தனை பத்ம பத யுகம் சூடும் பணி எனக்கே அடைத்தனை நெஞ்சத்து அழுக்க எல்லாம் நின் அருட்புரலால் துடைத்தனை சுந்தரி நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே அப்படின்னு அபிராம் பெற்று சொல்றார். என்னுடைய வஞ்ச பிறவியை வினை பயனால் வந்து இந்த பிறவியை உடைச்ச, என்னுடைய உள்ளம் உருகும்படியாக உன்னிடம் அன்பு செலுத்தும்படியாக என்னை படைச்ச, உன்னுடைய பாத பத்மங்களை எல்லாம் என் தலையில வைத்து கொண்டு கொண்டாடி உன்னை அடைந்து உன்னையே துதிக்கக்கூடியவனா செஞ்ச, நெஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய மனதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கையெல்லாம் உன்னுடைய அருவியினால தொடச்சுட்ட. உன்னோட அருளை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் அப்படிங்கல. அதே மாதிரிதான் அம்பாள் என்ன பண்றாளோ அதே தான் சக்தியினுடைய பிள்ளையான சக்திதரனான சுப்பிரமணிய சுவாமியும் கடற்கரையில நின்று கொண்டு எல்லாரையும் பார்த்து சொல்றார், சிம்பாலிக்கா என்னுடைய பாதத்தை யார் அடைந்தார்களோ அவளை பவப்பிடியிலிருந்து நீக்கி சம்சார சாகத்தை கடக்க வச்சு என்னுடைய பாதம்ங்கக்கூடிய அந்த உத்தமமான இடத்துக்கு நான் அவளை கரை சேர்த்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். நாமளும் இந்த ஸ்லோகத்தை தினம் பாராயணம் பண்ணி நல்ல கதி அடைஞ்சு அந்த சிவபுத்திரனான சக்திதரனான செந்தில் ஆண்டவனை வணங்குவோமாக. ராம் ராம், ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1968 வருஷம் பத்ராஜலத்தில் கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. அந்த கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்டு பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து கொத்தகூடம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த கொத்தகூடத்தில் பெரியவாளுக்கு பெரிய உபச்சாரம், ரிசப்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சுது. அங்கேருந்து காக்கர்லாங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த காக்கர்லாக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருத்தர் தியாக பிரம்மம் தியாகராஜ சுவாமிகள். இந்த தியாகராஜ சுவாமிகளோட பூர்வீகம் இந்த காக்கர்லா தான். இந்த காக்கர்லாலேருந்து இருந்தவாதான் பல காலகட்டங்களில் மைக்ரேட் ஆகி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா. அதனால தியாக பிரம்மத்தோட பூர்வீக ஊர் இந்த காக்கர்லா அப்படிங்கிறது. அதுக்கு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கம்மம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த கம்மத்துல வசந்த நவராத்திரி முன்னமே சொல்லியிருக்கேன். சாரத நவராத்திரி, புரட்டாசி மாசம் வர சாரத நவராத்திரி, இந்த ராமநவமி சமயத்துல வர வசந்த நவராத்திரிலாம் ரொம்ப முக்கியமானது. அது மடத்துல ரொம்ப விமர்சையா நடக்கும் அப்படின்னு. அப்போ அந்த வருஷத்துல வசந்த நவராத்திரியை கம்மம் அப்படிங்கிற ஊர்ல பெரியவா கொண்டாடினா. இந்த வசந்த நவராத்திரியெல்லாம் முடிஞ்சோன்னு பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்து ஹைதராபாத் நகரத்துக்கு வந்தா. ஹைதராபாத், செகந்திராபாத் அப்படிங்கிறது ட்வின் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த நகரங்களுக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. விஜயம் பண்ணியிருக்கா. அதுக்கப்புறம் இந்த 68ஆம் வருஷம் தான் வரா புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட. இந்த ஹைதராபாத்ல பத்மாராவ் நகர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அங்க ஸ்வராஜ்ய பிரஸ் அப்படின்னு ஒண்ணும், அங்க அந்த கௌதா குடும்பம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குடும்பம், அவளுக்கு சொந்தமான பிரஸ். அந்த ஸ்வராஜ்ய பிரஸ்ல தான் பெரியவா இருந்தா. அப்படி இந்த தங்கி இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி வந்தது. அந்த சங்கர ஜெயந்தியை வெகு விமரிசையா ஹைதராபாத்ல கொண்டாடினா. இந்த ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்ல இருக்கிறதே பெரியவா பல நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்துட்டு இருக்கா. பல முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அங்க பல கோவில்லாம் எழும்பியிருக்கு. அதுக்கு பெரியவா அடிக்கல் நாட்டி அதுக்கப்புறம் அங்கேயே இருந்து கோவிலை கட்ட சொல்லி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி எல்லாம் முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. அதே மாதிரி ஒரு வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயம், ராமர் கோவில், இது மாதிரி பல கோவில்களுக்கெல்லாம் பெரியவா இருந்து அடிக்கல் நாட்டி அது வளர்றதுக்கெல்லாம். இன்னைக்கு போயினா ஹைதராபாத்ல இது மாதிரி கோவில் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பெரியவா அப்போ இருக்கிறதே பெரியவா கையால ஆரம்பிச்சு வச்சுதான். அதே மாதிரி அங்க ஒரு சங்கர மடம் கட்டுறதுக்கு சங்கஸ்தாபனெல்லாம் பண்ணி பெரியவா சங்கர மடம் கட்டி வச்சா. பி.கே. முத்துசுவாமியர் அப்படின்னு ரொம்ப பிரபலமா இருந்த ஒருத்தர். இந்த முத்துசுவாமியர், வெங்கடேஸ்வரலு அப்படிங்கிற பக்தர், கான்ட்ராக்டர், இவா எல்லாம் எல்லாருமா சேர்ந்துதான் இந்த கைங்கரியத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒத்துழைச்சிருக்கா. இந்த முத்துசுவாமியர் இவாளோட கைங்கரியம் எல்லாம் பெரியவாளுக்கு பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அசாத்தியமானது. பெரியவா அங்கங்க பெரியவாளுக்குன்னு பக்தாள்லாம் காத்துண்டா.
பெரியவா என்ன கைங்கரியத்துக்கு சொல்லுவா, ஆர்டர் போடுவா, ஏதோ உத்தரவு பண்ணுவா, அதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு ஹைதராபாத்தில் சங்கர மடம் முதலானதெல்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கு இந்த முத்துசுவாமியர் முதலான பக்தர்கள்லாம் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல முக்கியமா ரசமான ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த கணபதி ஸ்தபதிக்கும் பெரியவாளுக்கும் தான் ரொம்ப ஆப்தமான அந்யோன்யமான உறவு அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த கணபதி ஸ்தபதி ஆந்திர அரசாங்கத்துல ஒரு உத்தியோகத்திலையும் இருந்தார். சீஃப் இன்ஜினியர் கிரேட்ல ஸ்தபதியா இருந்ததுனால பெரியவாளை அப்பப்போ தரிசனம் பண்ணியிருக்க. பெரியவா அங்க ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்லயே இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணார், அந்த ஊர்ல நவாபோட பேலஸ் இருக்கு. அந்த நவாப் பேலஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 2 கட்டடம், ஒன்னு மக்கா மசூதி அப்படின்னு, ஒண்ணு மக்கா மஸ்ஜித் அப்படின்னு. அதாவது அந்த நவாப் என்ன பண்ணினார், மக்கால போய் மக்காலேருந்து கல் எடுத்துன்னு வந்து இந்த ஹைதராபாத்ல கட்டினர். அந்த ஹைதராபாத் நவாபுக்கு 2 சம்சாரம். அதுல ஒரு மனைவி அந்த மதத்தையே சேர்ந்தவர், இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவர், இன்னொரு மனைவி ஹிந்து. அதனால ராஜா என்ன பண்ணின, நவாப் தன்னோட ஹிந்து மனைவி முஸ்லீம் மனைவி 2 மனைவிகளுக்காகவும் அரண்மனையில இந்த முஸ்லீம் மனைவிக்காக மக்காலேருந்து கல் எடுத்துன்னு மசூதி கட்டினர். இந்து மனைவிக்காக ஒரு கோவில் கட்டினர். அந்த கோவில்ல ராமருக்கு பரமேஸ்வரனுக்கு சன்னதி, சிவன் ராமர் கோவில் சேர்த்து கட்டினர். நவாப் கட்டின கோவில் இது. இப்படி கட்டி இருந்திருக்கு. ஆனா அந்த நவாப் காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த ராணிகள் 2 பேருக்கும் இந்த பாக பிரிவினை வந்துடுத்து. இந்த அரண்மனை பேலஸ், இந்த ஃபோர்ட், இது எல்லாமே அவளுக்கு பல விதங்கள்ல அவளுக்கு பாக பிரிவினை வரத்தே அதுல ஒரு விபரீதம் என்ன நடந்துருத்து அப்படின்னா, இந்த இஸ்லாம் மனைவிக்கு ராமர் கோவில் முதலான இடங்கள்லாம் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ஏக்கருக்கு மேல பெரிய விஸ்தாரமான இடம். இந்த கோட்டை வாசல் மதில் சிவர் இந்த கோவில் உள்ள பக்கம்லாம் இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்த மனைவிக்கு போயிடுத்து. அப்படி போனதுனால என்ன ஆயிடுத்துனார், அதுக்கப்புறம் அங்க பூஜையே நின்று போயிடுத்து. அவ கோவில பூட்டிவிட்டா. அவ ஒரு இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவாளா இருந்ததுனால இந்த கோவில்ல ஒன்னும் வழிபாடு ஒன்னும் செய்யல. கோவில நின்னா இறக்கி பூட்டியாச்சு, பெரிய பூட்டை போட்டு. அதுலேருந்து பல காலங்களா அங்க கோவில்ல இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சுவாமிக்கு பரமேஸ்வரனுக்கும் ராமருக்கும் பூஜையே இல்லாத போயிடுது. இது அந்த ஊர்ல இருக்கிற இந்துக்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப மன வருத்தமா இருந்தது. ஆனா மட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அது எப்படி என்ன பண்றதுன்னு புரியல. சரி எப்படியான வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னா வழியில இதை தாண்டி தான் போகணும். இந்த முஸ்லீம் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிற இடத்தை தாண்டி இந்த கோட்டை வாசலை தாண்டி தான் உள்ளுக்குள்ளேயும் போகணும். அப்படி போகவும் முடியாத இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே பல காலகட்டங்கள்ல அங்க இருக்கிற இந்த இந்துக்கள்லாம் சேர்ந்து முயற்சி பண்ணி, அவளும் மனசு தளரல, விடாத முயற்சி பண்ணி ஒரு வழியா அந்த ராணிகளுக்கெல்லாம் காலத்துக்கு அப்புறம் ஏதோ வாரிசுல வந்த வாழ்க்கெல்லாம் சொல்லி ஒரு வழியா அந்த கோவில் இருந்த இடத்த வாங்கின்னு விட்டா. இந்துக்கள் வாங்கி இப்போ அந்த கோவில பூட்டு எல்லாம் பூட்டிருக்கு. வருஷ கணக்கான பூட்டின பூட்டை கூட மாத்தல, அப்படியே கிடக்கு. அந்த துரு பிடிச்சப்ப எடுத்து அந்த பூட்டை உடைச்சு உள்ளுக்குள்ள போய் அந்த சுவாமிக்கு ஒரு வழிபாடு பண்ணணும், பூஜையை ஆரம்பிக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த கோவில் அவ கைக்கு வந்தோன்னே, இந்துக்கள் கைக்கு வந்தோன்னே, அந்த சமயத்துல பெரியவாவும் ஹைதராபாத்ல செகந்திராபாத்ல கேம்ப்ல இருந்ததுனால இந்த ஸ்தபதிட்ட வந்து சொன்னா வாழலாம், இப்ப பெரியவா இங்க இருக்கா, இது மாதிரி இத்தனை காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த கோவில் நம்ம கைக்கு வந்திருக்கு, அதை முதல்ல பெரியவா கையால அந்த பூட்டை உடைச்சு அந்த சுவாமிக்கு போய் ஒரு வழிபாடு பண்ணி ஆரம்பிச்சு வச்சாக்க அமோகமா இருக்கும். காலங்காலமா இந்த வழிபாடோட இந்த கோவில் பிரகாசிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட ஸ்தபதி போய் பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன. பெரியவா வந்து இது மாதிரி இந்த கோட்டைக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோவிலை திறந்து வைக்கணும் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு பரம சந்தோஷம். ஆஹா கட்டாயம் வரேன் அப்படின்னு. ஆனா இந்த ஸ்தபதிக்கு இன்னும் சில பேருக்கெல்லாம் ஒரு பயம் இருந்தது. அந்த முஸ்லீம்கள்லாம் உள்ள அந்த கோட்டை வாசல் வழியால போகணும், அந்த ஏரியாலாம் அவ இருக்கிற இடம். பெரியவா போறதா இருந்தாக்க அதுக்கு உண்டான பல்லாக்கில் போவா, அதுக்கு மேலதாள வாத்தியங்களோட பெரியவாளை வரான்னா அதுக்கு உண்டான மரியாதையோட தானே அவளை வரவேற்று எல்லாம் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் அவ சம்மதிப்பாளா, அதனால ஏதாவது தகராறு வந்துட போறதே அப்படின்லாம் பயந்துண்டா. அப்படி பயந்துன்னு இருக்கு. அதுக்கு உண்டான தக்க ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அழகா பண்ணினா, ஆனா இவ பயந்தாப்புல ஒண்ணும் நடக்கல. என்னன்னா அந்த பக்கத்துல அந்த முஸ்லீம் ஏரியா வழியால பெரியவா போறதே ஊர்வலமா. முதல்ல யாரு தரிசனம் பண்ணி காணிக்கையெல்லாம் சமர்ப்பிச்சு பெரியவாள்கிட்ட வந்தனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா வழிபாடு நடத்தினான்னா இந்த இஸ்லாமியர்கள் தான் வழிபட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம், இவாதான் இந்த வழியால பொறுத்து இதான் தகராறு பண்ண போறாளாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாக்க அவ என்னடானா நேர் ஆப்போசிட்டா இவாதான் முதல்ல பெரியவாளுக்கு வரவேற்பு கொடுத்து அவ உபச்சாரம் பண்றாளே அப்படின்னு. அப்படி இருக்க பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போனா அந்த பூட்டை உடைக்க சொன்னா,
வாசல்லையே பெரிய பூட்டு போட்டிருக்கு. அந்த பூட்டை உடைக்கப்பட்டது. நேரம் உள்ளுக்குள்ள போனா சிவன் கோவில்ல அந்த சன்னதியில பெரிய பூட்டு போட்டிருக்கு. அந்த பூட்டும் பெரியவா கையால பெரியவா முன்னிலே உடைக்கப்பட்டு உள்ளுக்குள்ள போனா பிரமாதமா சிவலிங்கம். கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், என்னமோ இப்பதான் நேத்திக்கு தான் பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணினாப்புல அப்படி பல பிரமாதமா இருக்கு. இத்தனை காலமா பூஜை இல்லை அப்படிங்கிறாப்புல அந்த சுவாமி தெரியல. அந்த சுவாமிக்கே அப்படி ஒரு பிரகாசம் சந்தோஷம் போல இருக்கு. பெரியவா கையால இப்படி ஒரு நல்ல காலம் வந்துருத்தேன். பெரியவா பரம சந்தோஷத்தோட தான் கமண்டலத்தில் இந்த தீர்த்தத்தினால அந்த சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணி வில்வம் எல்லாம் போட்டு அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணி முதல்ல வழிபாடு தீபத்தை ஏற்றி வச்சு வழிபாடு நடத்தி வச்சா. உடனே இந்த சிவசன்னதியில முடிச்சுட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ராமர் சன்னதிக்கு போய் அங்க இருக்கிற பூட்டையும் உடைச்சு அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கும் அபிஷேகம் தன்னோட கமண்டல தீர்த்தத்தினாலேயே பண்ணி அங்கேயும் மலர்லாம் போட்டு தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணி அன்னியிலேந்து இந்த ஹைதராபாத் நகரத்துல உள்ள இந்த சிவன் கோவில் ராமர் கோவில் நித்திய வழிபாடோட பிரபலமா இருக்கு. இன்னைக்கு பார்த்தா அது ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு, பிரபலமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றா. இது 1968 வருஷம் பெரியவா அங்க இருக்கிறதே நடந்த அதிசயங்கள்ல ஒண்ணு. காலங்காலமா பூட்டி இருந்த கோவிலுக்கு ஒரு நல்ல காலம் பிறந்து பெரியவா திருக்கையால இந்த வழிபாடு நடக்க முடியுமா இருந்தது. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் இந்த ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்ல பெரியவா இருக்கிறதே நடந்தது. அப்போ 1968 வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை அங்க செகந்திராபாத்லயே பண்ணினா. அந்த செகந்திராபாத்ல பண்றதே தான் பிரம்மானந்த ரெட்டி முதலான முதலமைச்சர் எல்லாரும் மந்திரிகள் எல்லாமும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அப்போ சாதுர்மாசியத்துல ஆகம சில்ப சதஸ் அப்படின்னு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். வருஷா வருஷமே இந்த சாதுர்மாச சமயத்துல அகில பாரத ஆகம வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்லாம் நடக்கும். அந்த ஆகம சில்ப சதஸ ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடணும் அப்படின்னு அரசாங்கம் இதுல ரொம்ப கவனம் செலுத்தி, அதே மாதிரி தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி துறை இவா எல்லாருமே சேர்ந்து இதை ரொம்ப கிராண்டா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட இந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் மாநாடு நடக்கிற மண்டபத்தெல்லாம் நிர்மாணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. முன்னால பெருசார் ராஜகோபுரத்தோட கோபுர வாயில் மாதிரி வச்சு என்ட்ரன்ஸை வச்சு உள்ளுக்குள்ள பெரிய ஸ்டேஜ்ல பெரிய நடராஜரோட ஆனந்த தாண்டவ மூர்த்தி பண்ணி அதை வச்சு இன்னும் பலவிதமான இந்த கோவில் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி இந்த ஆகம சில்ப சதஸை டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்போ ஒரு நாளைக்கு பெரியவா வந்தா அந்த இடத்தெல்லாம் பாக்குறதுக்கு. அப்படி பாக்குறதே பார்த்தா பெரியவா சொன்னா, என்ன இவ்வளவு பிரமாதமா எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் பைசா எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா. பெரியவா உடனே கேட்கிறா, ஏதாவது புதுப்பிரிவா கொடுத்தாளா? ஏன்னா இது மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் கன்சல்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்றது புதுப்பிரிவாளே பண்ணிருந்தா. அவ தலைமையில தான் இதெல்லாம் நடந்தது, அவளோட அட்வைஸ் படி தான் நடந்தது. பெரியவா கிட்ட புதுப்பிரிவா தானே இதுக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்துருக்காளா அப்படின்னார். இல்ல புதுப்பிரிவா கொடுக்கல, ஜனங்கள்லாமும் கொடுக்குறா, அரசாங்கத்திலையும் இதுக்கு கொடுக்கறது, தொல்பொருள் துறை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறதுனால இதெல்லாம் பண்றா அப்படின்னா. அப்படி ஆந்திர அரசாங்கமே பண்ண ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் காமிச்சா. அதுல என்ன பண்ணிருக்கா, அந்த அரசாங்கத்துல ஆந்திரால எத்தனை கோவில் இருக்கோ அந்த கோவில்ல உள்ள மூர்த்திகள் எல்லாம் ஒரு மாடல் மாதிரி பண்ணி ஃபைபர்ல பண்ணி அங்க கொண்டு வைக்கிறது. அந்த எக்ஸிபிஷன் மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருந்தா. அந்த எக்ஸிபிஷன் ஒண்ணு பண்ணிருந்தா, தொல்பொருள் துறை ஒரு எக்ஸிபிஷன். அதுல இந்த ஆந்திரா கோவில்ல இருக்கிற பிரபலமான கோவில்ல இருக்கிற மூர்த்திகள் மாதிரி எல்லாம் பண்ணி கொண்டு மாடல் பண்ணி வச்சா எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு சௌரியமா இருக்கும்னு இத ஸ்தபதி காமிச்சர் இது மாதிரி பண்ணிருக்கு, இது மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்குன்னு. பெரியவா பார்த்துட்டு எல்லாம் நன்னா இருக்கு அப்படின்னுட்டு ஒவ்வொரு கோவிலா பார்த்துன்னு வந்துட்டு கடைசியில ஸ்தபதிட்ட கேட்கிறா, அம்மா இத்தனை கோவிலையும் பண்ணிருக்க, ஆனா காளஹஸ்தியை விட்டுட்டேன்னா. தூக்கி வாரி போட்டது ஷாக்கா இருந்தது ஸ்தபதிக்கு. ஒரு கைந்தேர்ந்த ஸ்தபதி இவ்வளவு ஸ்ரத்தையா எல்லா காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எப்படி கவனம் தப்பித்துன்னு தெரியல. ஆந்திரால ரொம்ப முக்கியமான க்ஷேத்திரம் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி, அந்த காளஹஸ்தீஸ்வரர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு மறந்து போயிடுது. இத பெரியவா பார்த்துட்டு அத்தனை பேர் பார்த்திருக்கா, எல்லாருமே அங்க இருந்து ஒரு பெரிய குரூப்பா தான் இருந்து வேலை செய்யறா, இருந்தாலும் ஒருத்தர் கவனத்துக்கும் வரல. இது பெரியவா பார்த்தோன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம். ஸ்தபதி உடனே சொன்னார், தப்பு பண்ணிட்டு நல்ல வேளை பெரியவா பார்த்தா எக்ஸிபிஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உடனே பண்ணி வச்சிடறேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொன்னா, எல்லாம் நன்னா பண்ணிருக்க, ஆனா எல்லாத்தையும் எடுத்துடுன்னா. இப்ப ஸ்தபதிக்கு புரியல, காளஹஸ்தி விட்டு போய் எடுத்து பண்ணுங்கிறா, ஆனா இப்ப ஒன்னுத்தையும் எக்ஸிபிஷன்ல வைக்காத எடுத்துருன்னு சொல்றாளே, என்னன்னு புரியல. குழப்பத்தே பெரியவாள்கிட்ட ஏன் எடுக்க சொல்றான்னு புரியல. பெரியவா சொல்லணும் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னா, இந்த மூர்த்திகள் சுவாமியோட விக்கிரக மூர்த்தி எல்லாம் பண்ணி இது ஷோ பீஸ் மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ல வைக்கிறதுக்கு இல்ல, அப்படி வைக்கப்படாது. அதனால நீ ஒண்ணு பண்ணு, இதுக்கு இந்த தெர்மோகோல்ல கோவில் மாதிரியே அமைப்பு பண்ணி ஒரு கர்ப்பகிரகம் மாதிரி பண்ணி அங்கங்க வரிசையா அந்த கோவில் அமைப்பிலேயே பண்ணி தெர்மோகோல்ல பண்ணி அது உள்ளுக்குள்ள இந்த விக்கிரகத்தை வச்சு ஒரு தீபத்தையும் ஏத்தி விளக்கையும் ஏத்தி வச்சு ஒரு புஷ்பத்தை ஹாரத்தையும் போட்டு
தினமும் ஒரு வழிபாடு நடந்ததுன்னா இந்த மாநாட்டுக்கு வரவா அத்தனை பேரும் என்ன பண்ணுவான்னு வெறும் இந்த சுவாமியை எக்ஸிபிஷனா பார்க்காத தரிசனம் பண்ணிட்டு போனாப்புல ஆயிடும். எல்லாருக்கும் ஒரு தரிசன புண்ணியமும் கிடைக்கும். அதனால ஷோ பீஸ் மாதிரி வைக்கப்படாது, இதுக்கு ஒரு ஆலயம் மாதிரியும் பண்ணி ஒரு சன்னதி மாதிரி வச்சு அதுல உள்ளுக்குள்ள வையின்னு. ஸ்தபதி மற்றவாள்லாம் ரொம்ப பெரியவாளோட பாவத்தை பார்த்து உருகினா. அதாவது நமக்கும் பெரியவாளுக்கும் எப்படி ஒரு பாவத்துல வித்தியாசம் இருக்கு பாரு. அப்படி நாம எல்லாத்துலயும் ஒரு ஷோலயே தான் இருக்கும், ஆனா பெரியவா எல்லாத்துலயும் அது பக்தி மார்க்கத்திலேயே தான் இருக்கா, பக்தியில திளைச்சிருக்கிறதுனால. இதை ஷோ பீஸா சுவாமியை வைக்கப்படாது. நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வீட்டுலாம் என்ன பண்ணோம், ஷோ கேஸ்ல பெரியவா படத்தை வைக்கிறோம், நடராஜர் சிலை வைக்கிறோம், பிள்ளையார் சிலை வைக்கிறோம், இது மாதிரிலாம் ஷோ பீஸ் மாதிரி வச்சுருக்கோம். சுவாமியோட மூர்த்திகள் எல்லாம் ஷோ பீஸா வச்சுக்கிறதா இல்ல, பூஜை அறையில வச்சு வழிபாடுன்னா பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் நமக்கு பெரியவாச்சரத்துல இருந்து கிடைக்கிற மெசேஜ். அதனால அப்படி வைக்கப்படாது, இப்படி ஆலயம் மாதிரி வச்சு வழிபாடா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லு. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, உனக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா அப்படின்னா ஸ்தபதிட்ட. ஒரு தஞ்சாவூர் ஜில்லால திருஞானபுரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர். அந்த ஊர் பட்டாமணியார் கணக்கு கையேடுலயே இந்த கதை இருக்கு. இதனால நிஜமாவே நடந்த கதையா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா ஸ்தபதிட்டு சொல்றா. அந்த திருஞானபுரத்துல ஒரு சிவபக்தர் இருந்தார். அந்த சிவபக்தர் பல ஊர்களுக்கு போய் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல உள்ள சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணி தீர்த்த ஸ்நானம்லாம் பண்ணிட்டு வந்தார். இந்த திருஞானபுரத்துக்கு வந்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இந்த ஊர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து இங்கேயே தங்கிடலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணினார். இவர் ஒவ்வொரு ஊரா போய் ஒரு க்ஷேத்திரமா பார்த்து பார்த்து தரிசனம் பண்ணி பழகி போயிடுத்து இல்லையா. அதனால இவருக்கு என்ன தோணித்து, பரமேஸ்வரன் பிரார்த்தனை பண்ணார். இவர் பரம பக்தரா இருந்ததுனால ஈஸ்வரன்ட்ட வந்தார் எய்தாப்புல. எனக்கு இந்த காலு சரியா இருந்தாதான் இனிமே ஊரா சுத்தணும்னு தோணும். இந்த திருஞானபுரத்தை விட்டு போறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை. அதனால ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, பரமேஸ்வரா என்னோட காலை முடமாக்கிடுன்னு. இப்ப கால் நடக்க முடியலன்னா ஒரு ஊருக்கும் போக முடியாது, இருக்கிற இடத்துலயே தானே இருக்கணும். அதனால என் காலை முடமாக்கிடுவேன். பரமேஸ்வரன் ஆகானர் கால் முடமா போயிடுத்து அந்த ஊர்லயே இருந்தார். இப்படி பல நாள் இருந்து அந்த சுவாமியை தரிசனம் பண்ணி இவர் சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு. இருந்தாலும் இந்த பழக்க தோஷம் வாசனை அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு பழையபடி எங்கேயான வெளியூருக்கு போய் மற்ற க்ஷேத்திரங்களுக்கு எல்லாம் போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணா தேவையில்லைன்னு தோணித்து உடனே பரமேஸ்வரன் பக்தி பண்ணர் கூப்பிட்டார். இவர் பரம பக்தனாத்தான். உடனே சுவாமியும் திருப்பி எய்தாப்புல வந்தார். உடனே சுவாமிகிட்ட சொன்னார், எனக்கு பழையபடி காலை கொடு, எனக்கு இங்கேயே உட்கார முடியல, திருப்பி எல்லா ஊரையும் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, அதனால எனக்கு காலை கொடுத்துரும், நான் திருப்பி ஊரா போறேன்னு. உடனே பரமேஸ்வரன் சிரிச்சுட்டே அவர்கிட்ட அந்த பக்தர்கிட்ட கேட்டார், உனக்கு 2 சாய்ஸ் தரேன். ஒன்னு, நான் காலை திருப்பி கொடுக்கட்டுமா? அப்படி காலை கொடுத்தேன்னா நீ இனிமே ஊரா போய் பார்க்கலாம் எல்லா ஊரையும். அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்னு பண்றேன், நான் காலை கொடுக்கல, மற்ற ஊர்ல எல்லா ஊர்லயும் இருக்கிற சுவாமியை இந்த ஊர்லயே கொண்டு வச்சுடுறேன். எல்லா க்ஷேத்திரத்திலயும் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இங்கேயே கொண்டு வச்சுடுறேன். ஒன்னும் நீ இருந்த இடத்துல இருந்தே எல்லாத்தையும் பார்த்து தரிசனம் பண்ணி ஆனந்தப்படலாம். இல்லையா உனக்கு காலை மட்டும் கொடுக்குறேன், நீ ஊரா அலைஞ்சு போய் தரிசனம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், உனக்கு எது வேணும்னு கேட்டார். உடனே இந்த பக்தர் பரமேஸ்வரன் கருணையை நினைச்சுன்னு சந்தோஷப்பட்டார். அஷடு நமக்கு தெரியாது போயிடுத்து. அதனால என்ன பண்ண பரமேஸ்வரன், நல்ல வேளை நீ கண்ணை திறந்த, எனக்கு போன காலாவே இருக்கட்டும், இந்த திருஞானபுரத்துல இருந்த சந்தோஷமும் கிடைக்கும், அதே சமயத்துல எல்லா சுவாமியும் பார்த்தாப்புலயும் இருக்கும். அதனால நீ 2வதா சொன்னாப்புல எல்லா சுவாமியும் இங்கேயே கொண்டு காமிச்சுடும், எனக்கு கால் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால சுவாமி எல்லா க்ஷேத்திரத்துல இருக்க சுவாமியும் அந்த இடத்துல கொண்டு காமிச்சார் அப்படின்னு இந்த கதையை சொன்னா. சரி, இப்ப கணபதி ஸ்தபதிட்டு இந்த கதையை சொல்லுவானே, அதுக்குதான் காரணம் பெரியவா சொல்றா. எப்படி அந்த திருஞானபுரத்துல ஒரு பக்தருக்காக பரமேஸ்வரன் எல்லா ஒரு சுவாமியும் அதே இடத்துல கொண்டு வந்தாரோ அத மாதிரி நீனும் பண்ணிவிட்ட அப்படின்னு. இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு வரவாளுக்கு இப்ப அத்தனை பேருக்கும் ஆந்திரால ஒவ்வொரு ஊரா போய் சுவாமி கூட்ட தரிசனத்தை அந்த பஸ்ல போய் இடிபட்டுன்னு ரயில்ல போய் அந்த கூட்டத்தில் இடிபட்டுன்னு தரிசனம் பண்ணுங்கிற சிரமம் இல்லாத இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு வந்தாள்னா, இந்த மாநாட்டுக்கு வந்தாள்னா போறோம், எல்லா சுவாமியும் ஒரே இடத்துல தரிசனம் பண்ணிடலாம். அங்க பரமேஸ்வரன் எல்லா ஊர் சுவாமியும் ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்தார், நீங்க ஒரு ஸ்தபதி எல்லா சுவாமியும் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்ட அப்படின்னு சொல்ல ஸ்தபதிக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் ஏற்பட்டிருக்கும். என்ன பரமேஸ்வரன் பண்ற காரியத்தை ஒரு ஸ்தபதி பண்றாருன்னு யாரு சொல்றான்னு பிரத்யக்ஷ பரமேஸ்வரன் பெரியவா சர்டிபிகேட் கொடுக்கறா. அந்த ஸ்தபதியோட மனசு என்ன பூரிப்பு அடைஞ்சிருக்கும், எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நாம கற்பனையில தான் பார்த்துக்கலாம். அப்படிதான் பெரியவா அந்த ஆகம சில்ப சதஸ்க்கு அந்த மாநாட்டுல வெகு விமர்சையா நடத்தினா. அதுல அப்படி எல்லாம் பல அழிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. ஒவ்வொரு ஆகம சில்ப மாநாட்டிலையுமே ஒவ்வொரு ஊர்லயும் நடந்ததுலாம் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு வருஷம்
பிரமாதமா தான் இருக்கும். இது மாதிரி பல சிறப்புகள் வாய்ந்ததா இருக்கும். அப்படி இருக்கிற அந்த கணபதி ஸ்தபதி பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு அசாத்திய பக்தி, அச்சஞ்சல பக்தி அப்படின்னா ஏன் இருக்காது? அப்பேற்பட்ட கணபதி ஸ்தபதி தான் அந்த பெரியவாளுக்கு ஓரிக்கையில ஒரு கோவில் கட்டியிருக்கார். ஓரிக்கையில பிரதோஷம் அங்கற்றாமையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமாவோட முயற்சியினால, அவளோட தாபத்தினால, அவளோட தபஸ்தினால ஒரு பெரிய மணிமண்டப ஆலயம் வந்திருக்குன்னு அப்படின்னு முன்னுமே பார்த்தோம். அந்த மணிமண்டப ஆலயத்தை இந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் கட்டி வச்சார். அவர் இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் மனசுல வச்சுட்டு இந்த ஹைதராபாத் எக்ஸிபிஷன்ல எல்லா ஒரு சுவாமியும் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா, அந்த எல்லா ஒரு சுவாமியும் சேர்ந்த ஒரே மொத்த உருவம் பெரியவா. அதனால எல்லா ஊர்லயும் என்னென்ன சில்பாதிசயங்கள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த பெரியவாளோட ஆலயத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல, பாவத்துல அந்த கோவில பிரமாதமா கட்டியிருக்கார். இப்படி அந்த செகந்திராபாத்ல இருக்கிறதே சாதுர்மாசியத்துல நடுப்புற இந்த வேதாகம சில்ப சதஸ், இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது. அப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறதே இன்னும் பல அபூர்வமான கோவில்லாம் வரத்துக்கு காரணமா இருந்தது. அந்த கோவில்ல முக்கியமானது ஸ்கந்தகிரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முருகனுக்கு ஒரு ஆலயம். அந்த முருகன் ஆலயம் வரணும் 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 அப்படின்னு பல முயற்சிகள்லாம் பண்ணப்பட்டது. அரசாங்கமே முயற்சி பண்ணித்து இந்த ஹைதராபாத் நகரத்துல முருகனுக்கு ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தா பல பேர் அதுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி போட்டு பல விதத்திலையும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தா சரியான இடம் கிடைக்கல. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு பல்ராமன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்டர், அவருக்கு ரொம்ப கடன்லாம் வந்துருத்து. கடன்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். அப்படி அவர் வாங்கின கடன்லாம் திருப்பி தர முடியாத படுத்து இது கோர்ட்டு கேஸ் அப்படின்னு எல்லாம் போய் ரொம்ப அதுக்கு பெரிய இதுவா போய் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்ன ஆயிடுத்து, அவருக்கு சொந்தமான ஒரு 75 ஏக்கர் நிலம் இருந்தது. அந்த நிலத்துல கோர்ட் என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னா இந்த நிலத்தை ஏலம் போட்டு அதுல வர பணத்தை எல்லாரும் கடன் கொடுத்தவாழ்லாம் எடுத்துக்கணும், மீதி இருந்ததுன்னாக்க அந்த நிலத்தை அவர்கிட்டயே திருப்பி கொடுத்துடணும், பாக்கி உள்ளதை அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுத்தணும் அப்படின்லாம் தீர்ப்பு வந்தது. அதுபடியே நடந்தது. அந்த பல்ராமன் என்ன பண்ண பெரியவாள்கிட்ட வந்து ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணார், இது மாதிரி கடன் வந்துருத்தோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்லாம் சொல்ல ரொம்ப மானஸ்தர். இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தோன்னா ரொம்ப மனசு பாதிச்சது. பெரியவா அனுகிரகத்துல கடைசியில கோர்ட் ஆர்டர்ல இப்படி தீர்ப்பாச்சு. அப்படி இருக்கிறதையும் திருப்பி இந்த கஷ்டங்கள்லாம் விடிஞ்சு கடன்லாம் அடைஞ்சோன்னு வந்து திருப்பி பெரியவாளை தரிசனம் எடுத்து பெரியவா கேட்டா, அந்த 75 ஏக்கர்ல வித்து கடன்லாம் அடைஞ்ச போக மீதி கொஞ்சம் இருந்தது இல்லையோ, அதுல இந்த முருகன் கோவிலுக்கு இடம் தெரியான்னு கேட்டா. அப்பதான் அந்த பத்மாராவ் நகர்ல அவர் இடம் கொடுத்தார். அப்போ சொன்னார் அவர், பெரியவா ஒன்றும் பணம் எல்லாம் கொடுத்து அவள்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்க வேண்டாம், நான் எனாமாவே கொடுக்குறேன், இந்த இடத்துல ஒரு முருகனோட கோவில் இருப்பது, அதோடல எனக்கு இவ்வளவு இருந்த கஷ்டங்கள்லாம் போயிடுத்து, அதனால இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஸ்கந்தகிரிக்கு அந்த பல்ராமன் எனாமா இடத்த கொடுக்க அந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் சேர்ந்துட்டு அதை ரொம்ப ஒரு விமரிசையா பெரிய பிரமாதமா கோவிலா கட்டணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணா. அந்த கோவில் கட்டுறதுக்கும் இந்த கணபதி ஸ்தபதியோட பங்கும் அதுல ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது. இதுதான் இந்த செகந்திராபாத்ல ஸ்கந்தகிரியில கோவில் வரத்துக்கான. அந்த ஸ்கந்தகிரிக்கு பக்கத்திலேயே சங்கர மடமும் வந்தது. அந்த ஸ்கந்தகிரியில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் சந்நிதி, அந்த ஆஞ்சநேயர் சந்நிதியை வைக்க சொன்னதும் பெரியவாதான். இப்படி பல சந்நிதிகள் வரத்துக்கு பல கோவில் வரத்துக்கெல்லாம் முக்கியமா காரணமா இருந்தா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த செகந்திராபாத்ல அந்த ஸ்கந்தகிரியில வந்த முருகன் கோவில் அதுக்கு என்ன பெருமை அப்படிங்கறதுல அந்த கும்பாபிஷேகத்தும் போது சொன்னதெல்லாம் நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆத்தும சுத்தி ஆடுகின்றிலை கூத்துடையான் கழற்கு அன்பிலை என்பு உருகி பாடுகின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை பணிகிலை பாதமலர் சூடுகின்றிலை சூட்டுகின்றதுமிலை துணையிலே பிணநெஞ்சே
தெருவுதோர் அலரிலை செய்வது ஒன்றும் அறியேனே. செய்வதொன்று அறியேனே. அறிவிலாத எனைப் புகுந்து ஆண்டு கொண்டு அறிவதை அருளிமேல் நெறியலாம் புலமாக்கிய எந்தையை பந்தனை அறுப்பானை பிரிவிலாத இன்னருள்கள் பெற்றிருந்து மாறாடுதி பிணநெஞ்சே. கிரியலாம் மிகக் கீழ்ப்படுத்தாய் கெடுத்தாய் என்னை கெடுமாறே. மாறி நின்றனை கெடக்கிடந்தனையை எம்மதியிலி மடநெஞ்சே. தேருகின்றிலம் இனி உனைச் சிக்கனச் சிவனவன் திரள் தோள் மேல் நீரு நின்றது கண்டனையாயினும் நெக்கிலை இக்காயம் கீறுகின்றிலை கெடுவது உன் பரிசு இது கேட்கவும் கில்லேனே. கிற்றவா மனமே கெடுவாய் உடையான் அடிநாயேனை விற்றலாம் மிக ஆழ்வதற்கு உரியவன். விரைமலர் திருப்பாதம் முற்றிலா இளந்தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டனையெல்லாம் அற்றவாறும் நின் அறிவும் நின் பெருமையும் அளவருக்கில்லேனே. அளவறுப்பதற்கரியவன் இமையவர்க்கு அடியவர்க்கு எளியான் நம் களவறுத்து நின்று ஆண்டமை கருத்தினுள் கசிந்து உணர்ந்திருந்தேயும் உலகறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெருங்கடல் செய்ததுமிலை நெஞ்சே. பழகு அறுத்து யான் கடல் பணிந்திலை பரகதி புகுவானே. புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் பொன்னகர் புகப்போதற்கு குகுவதாவதும் எந்தையும் பிரான் என்னை ஆண்டவன் கழற்கு அன்பு நெகுவதாவதும் நித்தலும் அமுதொடு
தேனொடு பால் கட்டி மிகுவதாவதும் இன்றெனில் மற்றிதற்கு என் செய்கேன் வினையேனே. வினை என்போல் உடையார் பிறர் ஆருடையான் அடிநாயேனை அடிநாயேனை தினையின் பாகமும் பிரிவது தினையின் பாகமும் பிரிவது திருக்குறிப்பு அன்று மற்றதனாலே முனைவன் பாத நன்மலர் பிரிந்திருந்து நான் முட்டிலேன் தலைகீரேன் இணையன் பாவனை இரும்பு கல் மனம் செவி இன்னது என்று அறியேனே. ஏனை யாவரும் எய்திடல் உற்று மற்று இன்னதென்று அறியாத தேனை ஆன்னையை கரும்பினின் தேரலை சிவனை என் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கி தன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கிதன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் ஊனை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேன் கெடுவேன் உயிர் ஓயாதே. ஓய்விலாதன உவமனில் இறந்தன உண்மலர்த்தாள் தந்து நாயிலாகிய குலத்தினும் கடைப்படும் என்னை நன்னெறி காட்டி தாயிலாகிய இன்னருள் புரிந்த என் தலைவனை நனி காணேன் தீயில் வீழ்கிலேன் தின்வரை உருள்கிலேன் செழுங்கடல் புகுவேனே. வேணில் வேள்கணை கிழித்திட மதிசுடும் அதுதனை நினையாதே. மாநிலாவிய நோக்கியர் படிரிடை மத்திடு தயிராகி தேன்நிலாவிய திருவருள் புரிந்தயன் சிவன் நகர் புகப்போகேல் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதற்பொருட்டினும் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதல் பொருட்டினும் உண்டுடுத்து இருந்தேனே.
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு
நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.